हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा गोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हेबा +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम पे पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 मेजर 3 बुक रे जा अच्छी तार यूनिट 4 रो गोटे कॉन्सेप्ट ता हूँ नागरिकता बा सिटीजनशिप से आम डिस्कस करवा। एबे देखिबा इंट्रोडक्शन फेज रे अर्थ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मीनिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक भाव नागरिकतार अर्थ पाश्चात्य राजनीतिक परंपरार व्यक्ति साधारण अवस्था बा फॉर्मल स्टेटस को बुझाई थाए जो कि व्यक्ति किसी अधिकार आनुगत्य द्वारा आबद्ध हो एक राजनीतिक तथा सामाजिक सीमा मध्य अवस्थान करे। जे फोकक मतरे यह प्रकार नागरिकता धारणा निश्चित भाव पुरातन अटे। जमीक पुरातन ग्रीस रोम रे नागरिकता धारणा जमीती थिला समय अनुसार ता साधारणतांत्रिक बा रिपब्लिकान उदारवादी बा लिबेराल आख्या पाइला। ग्रीक नागरिकतार चाप राजनीति विज्ञान जनक अरिस्टोटल द्वारा लिखित पुस्तक दि पॉलिटिक्स रे परिपुष्ट हुए जो थे से एथेन्स को एक नमूना राष्ट्र भाव ग्रहण करते। मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी भाव अरिस्टोटल अभिहित करते कारण एक राजनीतिक परिवेश बंचा ही आम मनुष्य समाजर प्रकृति। तांको मतरे वास्तव में केवल नगर राज्य ही नागरिकतार वास्तव चित्र उपलब्ध हो पार। नागरिकता बा सिटीजन शब्द मूल लाटिन शब्द सिविस रु उद्धृत। लाटिन शब्द सिविस अर्थ है नगर राज्य बा सिटी स्टेट। ग्रीस देशर नगर राज्य गुड़िकर आदिवासी मानक नागरिक बोली कहुला। एणु आख्यारिक अर्थरे बा लिटेराल स्पीकिंग रे नागरिक शब्द एक से आदिवासी मानक सूचित करे जो मानकर बास कर मौलिक अधिकार अच्छी किंतु नागरिकतार यही प्राचीन अर्थ वर्तमान उपयोगी नुहे। अरिस्टोटल मतरे शासन करने शासित होबार योग्यता हासिल कर व्यक्ति ही नागरिक। अरिस्टोटल सर्वप्रथम नागरिकतार संज्ञा निरूपण करते। मतरे नगर राज्यर समस्त आदिवासी शासन कार्य निजर योगदान समय प्रदान करुनथिले। से निमंते आवश्यक योग्यता थिले ही ताको नागरिक पदपाच्य करा जाउथिला। से दृष्टि से राष्ट्रर आदिवासी मानक कृतदास बा नागरिक बा सिटीजन पर दुई पर्यायभुक्त करथिले। ताको मतरे एथेन्स रे नागरिक हेबा जड़े व्यक्ति केवल एथेनियन परिवार जन्मग्रहण करिथिबे ताहा नुहे बरं से जड़े 20 वर्ष बा जड़े 20 वर्ष तदूर्ध बयसर पुरुष होइथिबा सहित गोटे भल परिवार जन्म ग्रहण करिथिबा दरकार। कृतदास परिवार नहीं परिवार से जन्मग्रहण होइनथिबे। तेणु अरिस्टोटल को चिंताधारा स्पष्ट भाव में लिंग श्रेणी जातिर विविधता बारी हो पड़े। एबे आमे देखिबा जानिबा नागरिकतार संपर्क में अरिस्टोटल और प्लाटोंर धारणा कौन थिला। अरिस्टोटल एंड प्लाटो सिटीजनशिप। अरिस्टोटल से व्यक्ति मानक नागरिकतार आख्या प्रदान करिसेंती जो माने शासन करिबा शासित होबार योग्यता हासिल करथिले। फलस्वरूप एथेन्स नागरिक सभा गुड़िकर अंशग्रहणकारी संख्या बहुत कम थिला। सभा वर्ष को 40 थर बसुला। पूर्णांग अधिवेशन निमंते 600 नागरिकर आवश्यकता थिला। एथेन्स 30 वर्ष तदूर्ध बयसर नागरिक मानक सरकारी पदपदवी विचारपति मर्यादा मिलूला। केतक नागरिक राजनीतिक पदपदवी रही पारुथिले जो मैंने सभा द्वारा निर्वाचित होते। साधारण से कार्यकाल 2 वर्ष रु 3 वर्ष थिला किंतु अनेक समय से बारंबार निर्वाचन होउनथिले जेतेबेले से कार्य फलप्रद होउनथिला। यार लक्ष्य थिला जे राजनीतिक क्षमता को व्यवहार करने समस्त नागरिक मानकर समान सुविधा सुजोग अच्छी। ग्रीस नगर राज्य मानक मध्य एथेन्स टिके निहारी थिला। एथेन्स अस्वाभाविक भाव गणतांत्रिक थिला। अरिस्टोटल को निजे एथेन्स जन्मग्रहण करथिले किंतु से सेଠାରେ कालातिपात करुथिले। जेहेतु से एथेन्स नागरिक थिले से एक मिश्रित गणतंत्र को पसंद करुथिले जा राजतंत्र और अभिजाततंत्र मोनार्की प्लस आरिस्टोक्रेसी सम्मिश्रण गठित। प्लाटों परी अरिस्टोटल स्पार्टा नागरिकता को पसंद करते। जितेबाला स्पार्टा कला दर्शन अवसर
ସମୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସର୍ବୋପରେ ସ୍ପାର୍ଟା ନିଜର ସାମରିକ ସେବା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାର ବାଳକମାନେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ନାଗରିକତା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ୟା ପରେ କେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନାଗରିକତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ନହୋଇ ନଗର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ। ସ୍ପାର୍ଟା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶାସକ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଓ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନାଗରିକତା କୁହାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ନାଗରିକତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବସବାସ କଲେ ତାକୁ ନାଗରିକତା କହିବାରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ନାଗରିକ ନିକଟରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି, ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କ, ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଉନଥିଲା। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧାୟନ ନ୍ୟାୟିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମତରେ ନାଗରିକତା କହିଲେ କେବଳ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ନଗର ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସାବାଳକମାନେ ସରକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକତା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ନାଗରିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ଅନିଶ୍ଚୁକ ଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୀମିତ ଅପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ଆଦୌ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଓ ମଜଦୁରମାନଙ୍କୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକତା କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତାମତକୁ ତୁଳନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କମ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତରେ ଅଣଶିକ୍ଷିତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନାଗରିକତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ଏବଂ ଶାସିତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରୀତଦାସ, ବିଦେଶୀ, ବଣିକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା, କୃଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ଶାସକ ଓ ସୈନିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନାଗରିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନାଗରିକତା ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକତାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି ଯେ ଅବସର ଥିବା, ଆର୍ଥିକ ଜଞ୍ଜାଳ ନଥିବା ସ୍ଥିତି ଜଣେ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନହୋଇ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ନାଗରିକତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଗରିକତାର ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନାଗରିକତାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନହେଲେ
ତା ନହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ନାଗରିକତାମାନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଅବସର ଦେବା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ବୋଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାସନ କରିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମତକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ସେ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ, ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ ମନ୍ଦ ନାଗରିକ ବୋଲି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଓ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା। କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍। ଟୋଟାଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ପ୍ରଶାସନ, ନ୍ୟାୟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଗ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ନାଗରିକ ଶାସନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାସକଙ୍କୁ ବାଛିଥାଏ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ସେ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଜାତତାନ୍ତ୍ରିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ଶାସନ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇନଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଅବସର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଅବସର ପାଉନଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସର୍ବଦା ଅବହେଳା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନାଗରିକତାର ଅଧିକାର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନାଗରିକ ଓ ଅଣନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସାମାଜିକ ସଂହତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈବିକ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ସେ ବଣିକ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ନାମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଯୌକ୍ତିକ ଅଟେ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏଥେନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଗରିକତା ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗରରାଜ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାସତ୍ୱ ଓ ନାଗରିକ ଭିତରେ, ସ୍ଲେଭରି ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଗ୍ରୀସ୍ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେ ସମୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କିପରି? ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଭାବଗତ ସମର୍ଥନ କରି ରାଜନୈତିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବାସ୍ତବତା ପରିଚାୟକ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଚତୁରତାର ସହିତ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀତଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ କେବଳ ପ୍ରଭୁର ଚାକର ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ମାଲିକର ସମ୍ପତ୍ତି, ମାତ୍ର ମାଲିକର ସବୁଦିନିଆ ନୁହେଁ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି
ଯେ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ମାତ୍ର ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। କ୍ରୀତଦାସ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ତା'ର ପ୍ରଭୁଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, କାରଣ ତା'ର ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ବିଚାର ରଖାଯିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିବେକର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଥାନ୍ତି। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦାର୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଅନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ଥିର ପ୍ରଚଳନ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରାକୃତିକ ତାରତମ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସକ ଓ ସେବକ ପରି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କାଳରେ ଅନ୍ୟ ଶାସିତ ହେବାର କେବଳ ନଥିଲା, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିବେକ ଭିତ୍ତିରେ ମୁନିବ ଚାକର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁନିବମାନେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁନିବମାନେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣରେ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ କେତେକାଂଶରେ ପାରମ୍ପରିକ, କେତେକାଂଶରେ ବୈଧାନିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଷମ୍ୟ ହିଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଭିତ୍ତି ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସପକ୍ଷରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ୟା ଉପଯୋଗିତା। ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ, ପରିବାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୁନିବମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେବଳ ପୁସ୍ତକ କଲମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଜଣେ କମାର ଲୁହା ପାଇଁ କାମ ଯେମିତି କୋଇଲା ହାତୁଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପାରିବାରିକ ସଂହତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ମୁନିବମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅବସର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣନାଗରିକ ସମର୍ଥନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମାଜ, ସର୍ବୋପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାସତ୍ୱ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ମମତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ଏଥେନ୍ସରେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ସମାଲୋଚନା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମତାମତକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା କେବଳ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚୟ ଦିଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରୀତଦାସ କି ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ରୀତଦାସ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ କେତେକ ଶାସକ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସିତ ହେବାର କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ହେବେ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଭିତ୍ତିରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁନିବମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସମାଜର ବୃହତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ କି? ଏହି ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରୀକ୍
ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ପେଜ୍ ଅଛି? ଯାହା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।